خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا سے کس طور سے اور کس طرح سے مانگنا ہے اور خدا سے کیا مانگنا ہے۔ میرے عزیزو، اگر خدا کی پاک کلام میں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 33 آیت میں پڑھے تو یہاں پر خدا یسوع مسیح بقلم خود اپنی مبارک زبان سے ارشاد کرتے ہیں کہ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ خدا یسوع مسیح کی جلالی اور ببرکت نام میں پاسٹر جاوید کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، میرا نام پاسٹر جاوید ہے اور میں شلوک پرے گروپ کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں اور خدا کے نام کو ہم سب عزت و جلال دیتے ہیں۔ آج دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ میں سیف لائف ٹی وی کے وسیلہ سے خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آئے میرے عزیزو، ہم خدا کی پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خدا سے مانگنا۔ مقدس متی کی انجیل میں دیکھیں اس کا 7 باب اور اس کی 7 آیت، تو یہاں پر خدا کی پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم 3 باتوں پر غور کریں گے اور آج اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے خدا کے کلام کی رہنمائی سے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے خدا سے کیا مانگنا ہے اور کس طرح سے مانگنا ہے اور خدا کس طرح چاہتا ہے کہ ہم خدا سے مانگیں۔ میرے عزیزو، اگر زبور 2 اور اس کی 8 آیت میں اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ میرے عزیزو، ہم انسان ہوتے ہوئے خدا سے بہت کچھ مانگتے ہیں۔ خدا سے ہم انسان ہوتے ہوئے بہت سی خواہشات کرتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، جائیداد مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، میرے عزیزو، اور دنیا کی بہت سی خواہشات جو ہمارے دل میں بھری ہوئی ہیں۔ ہم جب خدا کے حضور جھکتے ہیں تو خدا سے مانگتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ۔ اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان مجھ سے مانگے، وہ مجھ سے مانگے، مجھ سے فریاد کرے، گھٹنوں کے بل ہو کر بڑی عاجزی سے، انکساری سے مانگے۔ یہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ ایک 3 مرلے کا، ایک 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، یا 1 ناو کا گھر، یا ایک گاڑی، یا ایک بنگلہ، یا کچھ اور ایسی خواہشات جو دنیاوی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا آج ہم سے اپنے کلام کے ذریعے سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے۔ میرے عزیزو، خدا ایک چیز کی نہیں، 2 چیزوں کی نہیں، چھوٹے گھر کی نہیں، گاڑی کی نہیں، بلکہ دنیا کی اور خواہشوں کے لیے نہیں، بلکہ خدا یہاں پر قوموں کی بات کرتا ہے کہ میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے، زمین کے میرے عزیزو انتہائی حصے جو ہمارے شمار سے، ہماری گنتی سے، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہیں، وہ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ زبور 104 اور اس کی 21 آیت پڑھیں تو یہاں پر خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حیوان بھی ہیں وہ بھی خدا سے مانگتے ہیں اور انسان بھی خدا سے مانگتا ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے یہ ہے کہ ہم نے خدا سے کیا مانگنا ہے اور کس طرح سے مانگنا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں خدا سلیمان نبی سے یوں فرماتے ہیں، اگر ہم 5 آیت کو پڑھیں تو یہاں پر خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، جبون میں خدا رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں۔ میرے عزیزو، خدا اپنے بندہ سلیمان نبی سے خواب میں بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے مانگ میں تجھے کیا دوں۔ میرے عزیزو، خدا کہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔
ہم اس سے اپنی مناجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اور دل میں جو بھی خدا کے حضور جستجو کو، خواہشات کو رکھتے ہیں، ہم خدا کے حضور بیان کریں اور پورے دل سے خدا سے مانگیں۔ یہاں پر میرے عزیزو خدا خود اپنے نبی سے، سلیمان بادشاہ سے ہم کلام ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ۔ خدا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ، میں تجھے کیا دوں۔ تو میرے عزیزو آئیں آج غور کرتے ہیں کہ سلیمان نبی نے خدا سے کیا مانگا۔ خدا کے کلام میں اگر ہم 3 باب اس کی 7 آیت میں پڑھیں، اور یہاں پر خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، سلیمان نبی بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خدا سے کہتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اور اب اے خدا، میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہوں اور مجھے باہر جانے اور بہتر آنے کا شعور نہیں۔ یہاں پر میرے عزیزوں وہ شعور کی بات کرتا ہے کہ خدا مجھے شعور نہیں، میں ابھی ایک بہت چھوٹا لڑکا ہوں، مجھے شعور دے۔ اور اگر ہم میرے عزیزوں 9 آیت کو پڑھیں تو یہاں پر خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو سلیمان نبی خدا سے شعور کو اور عقل کو مانگتا ہے۔ میرے عزیزو خدا کی نبی نے جب خدا سے شعور کو اور عقل کو مانگا اور خود کو بہت چھوٹا اور خاکسار اور عاجز ثابت کیا، تو خدا کو اس کا مانگنا پسند آیا۔ یہاں پر اگر ہم 10 آیت میں پڑھیں تو یہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے، اور یہ بات خدا کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو خداوند کو اس کا یہ مانگنا اس کے حضور سے پسند آیا کہ سلیمان نے مجھ سے عقل کو مانگا اور کہا کہ خدا مجھے عقل دے، مجھے شعور دے، اور مجھے امتیاز کرنے والا دل دے۔ میرے عزیزو یہاں پر خدا کی پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، 10 آیت سے اگر ہم پڑھیں، اور یہ بات خدا کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا، اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو خدا کو سلیمان نبی کا مانگنا پسند آیا، اس نے خدا نے عقل کے ساتھ ساتھ اسے عمر کی درازی، دولت، شہرت، سب کچھ کثرت کے ساتھ دے دیا۔ تو میرے عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنے کا چرچ نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی کمی پیشی ہے جو خدا کے حضور ہماری برکت کا جو سا وہ برکت کی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ میرے عزیزو آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا سے کس طور سے اور کس طرح سے مانگنا ہے اور خدا سے کیا مانگنا ہے۔ میرے عزیزو اگر خدا کی پاک کلام میں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 33 آیت میں پڑھے تو یہاں پر خدا یسوع مسیح بقلم خود اپنی مبارک زبان سے ارشاد کرتے ہیں کہ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ہم نے خدا سے حکمت کو، عقل کو، فہم کو، راست بازی کو اور ہمیشہ کی زندگی کو اور خدا کی بادشاہی کو مانگنا ہے۔ ہم میرے عزیزو دنیا کی خواہشوں میں مبتلا ہو کر خدا سے گھر مانگتے ہیں، خدا سے اولاد مانگتے ہیں، خدا سے گاڑی مانگتے ہیں۔ ذرا سوچئے اگر خدا ہمیں گھر دے دے تو اس گھر میں ہمیں رہنے کا فضل ہی نہ ملے، رہنا نصیب ہی نہ ہو تو وہ گھر کس کام کا؟ اگر ہمیں گاڑی مل جائے اور ہمیں گاڑی چلانا نہ آئے یا گاڑی کا حادثہ ہو جائے، اس پر خدا کا کبھی ہاتھ نہ ہو، برے کا لہو نہ ہو، تو وہ گاڑی ہمارے کس کام؟
अगर हम औलाद मांगते हैं और अगर औलाद नाफरमान हो तो वो औलाद हमारे लिए बाइस से बरकत नहीं बल्कि वो बाइस से जहमत होगी। मेरे अजीजों, जब भी खुदा से मांगे, अगर औलाद को मांगे तो कहे खुदावंद औलाद खुदावंद तेरी वफादार हो और तेरे कलाम को खुदावंद फैलाने वाली हो। खुदावंद अगर हमें गाड़ी दे तो हमें फजल बख्श, अपने खुदा लहू में छुपा ले कि वो गाड़ी खुदावंद तेरी खिदमत के लिए, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। अगर घर मांगे तो कहे खुदावंद उस घर से, उस दरो दीवार से, उस फिजा से और घर में रहने वाले जितने भी फर्द हैं उन सब की जिंदगियों से खुदा बाप आपकी कुदरत और आपका जलाल जाहिर हो। मेरे अजीजों, जब हम खुदा से इस तरह से मांगेंगे तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। मेरे अजीजों, हम छोटे छोटे घर मांगते हैं, छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, लेकिन खुदा हमें हमेशा की जिंदगी, अकल, दनाई, फहम और दौलत और इज्जत और शोहरत सब कुछ देने की कुदरत रखता है। वो चाहता है कि ये सब कुछ हमें दे, लेकिन कमी हमारे मांगने में है। आइए मेरे अजीजों, हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ढूंढने के ताल्लुक से। अगर हम खुदा के पाक कलाम में से इमसाल की किताब उसका 8 बाब और उसकी 17 आयत पढ़ें तो यहां पर खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूं, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। यहां पर मेरे अजीजों, हिकमत आज इंसान को पुकारते हैं। आज हिकमत हम बनी इंसान को पुकारती और आवाज देती है और कहती है कि जो मुझे दिल से ढूंढते हैं, जो मेरे तालिब होते हैं, मैं उनसे मोहब्बत रखती हूं और वो मुझे पा लेते हैं। मेरे अजीजों, अगर हमने ढूंढना है तो खुदा की हिकमत को, खुदा के फजल को, खुदा के जलाल को, खुदा की शफकत को, खुदा की रहमतों को ढूंढना है और खुदा से, खुदा के तालिब होकर कहना है कि खुदावंद हमें हिकमत दे और हमें अपना गहरा फजल बख्श कि हम खुदावंद अपनी जिंदगी आपके पाक कलाम के मुताबिक, आपकी हिकमत के तहत खुदावंद आपके डर और खौफ में रहकर खुदा बसर करें। तो मेरे अजीजों, हम जिंदगी के किसी भी मोड़ में नाकाम नहीं होंगे, बल्कि खुदावंद अपनी हिकमत के सबब से के बाइस हमें बाबरकत और पुरफजल जिंदगी के हर एक मकाम पर ठहराएगा। और मेरे अजीजों, अगर हम दरवाजा के तल्लुक से आज कलाम मुकद्दस में गौर करें तो मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, दरवाजा मैं हूं, अगर मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूं। हमने जब भी दरवाजा खटखटाना है तो अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह को पुकारना है और आंसुओं के साथ, गिरासारी के साथ, ईमान के साथ खुदा यीशु की तालिब होकर और बेकरारी के साथ यीशु को पुकारना है। और जब भी मांगना है खुदा यीशु की कुदरत को, उसके जलाल को, उसके फजल को, उसकी हिकमत को और उसकी गहरी कुदरत को अपनी जिंदगी में मांगना है, ताकि खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में कसरत के साथ जाहिर हो। हमारे फानी बदनों से खुदा का जलाल कसरत के साथ जाहिर हो, ताकि खुदा आप हमारे लिए अपना आसमान कसरत के साथ खोले, ताकि उसकी बारगाह से हमारे लिए, हमारी जिंदगी में हिकमत आए, फहम आए, दानिशमंदी आए, इकबालमंदी आए और हम खुदा के नाम में सरफराजी पाएं और बरकत पाएं और कसरत से पाएं। मेरे अजीजों, जब भी खुदावंद के हजूर झुके तो इस ईमान के साथ झुके कि खुदावंद अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं करता। जो भी उसके हजूर ईमान से और उसका तालिब होकर खुदा से मांगता है, खुदा उसे अपनी बरकतों से, नेमतों से माला माल करता है। जब भी मांगे कलाम खुदा को मांगे, कहे खुदावंद अपने कलाम का दरवाजा मुझ पर खोल दे, अपनी रहमत के दरीचे मुझ पर खोल दे। खुदावंद अपनी कुदरत को मेरी जिंदगी में जाहिर कर, आपका रूह कुद्स मेरी जिंदगी में कसरत के साथ काम करे। अगर मेरे अजीजों मांगना है तो रूह कुद्स को मांगे,
जो लम्हा ब लम्हा हमारी सहायता और रहनुमाई करता है और हमारे दिल में खुदा की मोहब्बत को भरता है और उस मोहब्बत में रहकर हम खुदा के नाम में बढ़ते हैं। जब भी मांगे खुदा से कहें, खुदा मुझे अपने जलाल में बढ़ा, मेरी हदों को बढ़ा, खुदा मेरी आने वाली नस्लों को ब्लेस कर कि वो खुदा आपके नाम को जलाल और इज्जत दे। जब मेरे अजीजों हम खुदा से खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को, फहम को, हिकमत को और रोलकुस को मांगेंगे तो हमारी जिंदगी में कोई नाकामी नहीं रहेगी, कोई हमारी जिंदगी में बंदिशें नहीं रहेंगी, कोई इब्लीस के हथकंडे नहीं रहेंगे, कोई इब्लीस की पैदा की हुई बीमारी नहीं रहेगी। और मेरे अजीजों खुदा फरमाते हैं कि दुनिया की चीजें, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब चीजें मैं तुमको इनाम में दे दूंगा। मेरे अजीजों आए आज खुदा के हुजूर घुटनों के बल होकर खुदा से हिकमत को, फजल को और रुल्कुस को और खुदा के कलाम को और फहम को, दानिशमंदी को मांगें और खुदा के गहरे जलाल को मांगें। और मेरे अजीजों जब हम मांगते हैं तो फिर खुदा से मांग कर उसके बाद खुदा की कुदरत का वेट करें, खुदा की कुदरत को काम करने का मौका दें। खुदा चाहता है कि उसकी कुदरत हमारी जिंदगियों में काम करे। अगर हम खुदा की पाक कलाम में से पहला पत्रस का 5 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ें तो यहां पर खुदा का कलाम फरमाता है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। मेरे अजीजों हमने फरोतनी के साथ खुदा के कवी हाथ के नीचे ठहरे रहना ताकि वो वक्त के साथ हमें सरबुलंद करे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको कसरत की बरकत दे। आए मेरे अजीजों अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। जिंदा पाक खुदा, लश्करों के रब, कादर मुतलक खुदा, बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप आज आपका अदना और हकीर खादम होते हुए खुदा आपके हुजूर खुदा जितनी भी जाने खुदा आपके हुजूर सरनगू है खुदा आज आपके कलाम को सुन रही हैं पाखुदा आज इन सब के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप सलामती को, बरकत को, फहम को और आपके हुजूर से खुदा बाप हिकमत को इन सब के लिए मांग लेता हूं खुदा इन्हें फजल बख्श कि ये जब भी आपके हुजूर खुदावंद दुआ करें तो खुदावंद पूरे दिल के साथ आपकी शुक्रगुजारी करें और आपके हुजूर से खुदा हिकमत को, फहम को और आपकी गहरे जलाल को, गहरी कुदरत को और गहरे फहम को मांगे। पाक खुदा, जिंदा पाक खुदा, आज इन सब के लिए खुदावंद आपके गहरे फजल को, पाकरू की खुदा कदूसियत को, पाकरू की रहनुमाई को और खुदा पाकरू की आज पाक मस्सा को मांग लेता हूं खुदा यीशु के नाम से। इन सब जानों पर, इन खानदानों पर, इन घरों पर खुदावंद आपकी ब्लेसिंग, आपका मस्सा खुदावंद आपकी गहरी कुदरत गहरे तौर पर ठहर जाए। आपकी हजूरी से इनकी जिंदगी में खुदा सलामती है, बरकत है और आपकी हजूरी से ताजगी के दिन है। पाखुदा हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानियां, हर तरह की उलझने और हर तरह के इब्लीस के हथकंडे यीशु के नाम से जाते रहे। पाखुदा, जिंदा पाखुदा, आपका रोलकुस एक एक खानदान में खुदा विजिट करे, ऑपरेशन करे और हर तरह के इब्लीस के हथकंडों को यीशु के नाम से खुदा बाप आज हम कैंसिल करते हैं। खुदावंद आज शलो ग्रुप खुदावंद इन खानदानों के लिए, इन जानों के लिए खुदावंद ब्लेसिंग को, फजल को और सलामती को मांगता है। पा खुदा आपकी कुदरत, आपका जलाल गहरे तौर पर जाहिर हो और पा खुदा आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। पाकरू सहायता कीजिएगा, सबकी बड़ी रहनुमाई कीजिएगा। खुदा पा खुदा आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा आपके हजूर से सलामती को और बरकत को चाहता हूँ। खुदा तमाम खादमीन के लिए, शिलो ग्रुप के लिए और सेफ लाइफ टीवी के लिए भी खुदा आपकी गहरी ब्लेसिंग को, आपके फजल को मांगता हूँ। पा खुदा आपका नाम इज्जत और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल्कुस के नाम से आमीन।